बी अरुणा। मैं KGV कोरमाल में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम कर रही हूँ। आज मैं हम भारतवासी पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने के लिए आई हैं। पहले पीरियड में हम भारतवासी पाठ में उन्मीकीकरण, उद्देश्य, विधा विशेष, कवि परिचय, विषय प्रवेश के बारे में और कविता में 2 कविताओं के बारे में चर्चा करेंगी। आज मैं तीसरा कविता के बारे में चर्चा करती हूँ। बच्चों, पिల్లలు ఈ कवितను ఒకసారి మనము గేయ రూపంలో పాడుకుందామా। यह पाठ कविता पाठ है। हमारा पाठ का नाम हम भारतवासी, कवि का नाम रमेश पोखरियाल निशंक जी। यह कविता मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई है। वे हिंदी आधुनिक साहित्यकार है। इनकी रचनाओं में मुख्य प्रतिपाद्य देशभक्ति है। उनकी प्रमुख रचनाएं समर्पण, नवंकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में, मातृभूमि के लिए, कोई मुश्किल नहीं आदि चर्चित काव्य रचनाएं लिखी है। फस्ट మనము కవితని ఒకసారి పాడుకుందాం పిల్లలు। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, अमृत रस सरसाएंगे। हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे, फिर विश्वास जगाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे। उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे, तथ्य दीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पद से उनको राह दिखाएंगे, उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन जो चलाएंगे, जीवन जो चलाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे, की बगिया महकाएंगे, जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी। చూడండి పిల్లలు, ఈ కవితకి మనము 3వ కవితకి శబ్దార్థ చూద్దాము।
మీనింగ్స్ అద్భుత్, మన్ మనస్సు, మే లోపల, శ్రద్ధ శ్రద్ధ, అద్భుత్ అద్భుతమైన, దృశ్యము, దిఖానా చూపించుట, సత్యము, అహింస నాన్ వయోలెన్స్, త్యాగము, అర్పణ సమర్పించుకొనుట, బగియా తోట, మహకానా మీన్స్ పరవలింప చేయుట, టు పర్ఫ్యూమ్, జగ్ విశ్వము, ప్రపంచం, సారే మొత్తం, క్లేష్ మిటానా మీన్స్ బాధలను తొలగించుట, క్లేష్ మిటానా బాధలు తొలగించుట, ధర్తీ భూమి, ధర్తీ మీన్స్ భూమి, బగియా ధర్తీ భూమి, స్వర్గము, బనానా తయారు చేయుట, విశ్వబంధుత్వము లేదా విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వము, మూల మంత్రము, మనం, దునియా ప్రపంచం, సరసానా రసవంతము చేయుట, ఆనందిత్ కరణ. సో పిల్లలు ఈ కవితకి ఒక్కొక్క వాక్యానికి భావాన్ని చూద్దాము. मन में श्रद्धा और प्रेम का అద్భుత దృశ్య దిఖాయేంగే అంటే మనసులో శ్రద్ధ మరియు ప్రేమ అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని మనం అక్కడ చూపించాలి. ఇక్కడ శ్రద్ధ అనేటువంటి పదానికి విలోమ శబ్ద్ అశ్రద్ధ. ఇక్కడ ప్రేమ్కి విలోమ శబ్ద్ వచ్చేసి प्रेम शब्द की विलोम शब्द प्रेम द्वेष. अद्भुत अद्भुतమైన, दृश्यము दृष्टि. सत्य का मतलब सत्यము. इसका विलोम शब्द असत्य. अहिंसा इसका विलोम शब्द हिंसा. त्याग शब्द का विलोम शब्द भोग. समर्पण की बगिया शब्द का अर्थ बगीचा, चिन्न तोटा. जग शब्द का पर्याय शब्द संसार, दुनिया. सारे మొత్తం. क्लेश मिटाकर मीन्स అంటే బాధలని తొలగించుట. क्लेश मिटाना. धरती को स्वर्ग बनाएंगे. धरती शब्द का पर्याय शब्द धरा, भूमि, पृथ्वी, विश्व. स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द नरक. स्वर्ग नरक.
विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र, विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र అంటే ప్రపంచ బంధుత్వము అంటే విశ్వ బంధుత్వ का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाని అంటే ఈ ప్రపంచం మీద చూపించుదాము అంటే అలాంటి దృశ్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూపించుదామని దీని మీనింగ్. ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి మా కవిత. मन में శ్రద్ధ और ప్రేమ का అద్భుత దృశ్య దిఖాయింగ్ అంటే మనసులో శ్రద్ధ మరియు ప్రేమ అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూపించాలా. నెక్స్ట్ లైన్ చూడండి మా. సత్య అహింస త్యాగ సమర్పణకి బగియ మహకాయింగ్ అంటే సత్యము, అహింస, త్యాగము, అర్పణ, సమర్పణ అనేటువంటి తోటని ఇక్కడ మనము వికసింప చేయాలంటే సత్యము, అహింస, త్యాగము, సమర్పణ అనేటువంటి తోటను మనం ఇక్కడ వికసింప చేయాలి. జగకే సారే క్లేష్ మిటాకర్ అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే అంటే సత్యు, అహింస, త్యాగ సమర్పణకి బగే మహకాయింగ్ అంటే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఎప్పుడు పూర్తి చేయగలము అంటే జగకే సారే క్లేష్ మిటాకర్ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి బాధలన్నింటినీ ఎప్పుడైతే తొలగిస్తామో, బాధలన్నింటినీ ఎప్పుడైతే మనము తొలగిస్తామో జబ్ అంటే అప్పుడు అబ్ ధర్తీకో స్వర్గ బనాయింగే అప్పుడు మనము దేనిని ఇక్కడ స్వర్గంగా తయారు చేయగలుగుతాము. యహ్ ధర్తీకో స్వర్గ బనాయింగే ఈ యొక్క భూమిని మనము స్వర్గంగా తయారు చేయగలుగుతాము. అంటే జగ్గుకే సారే క్లేష్ మిటక అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి బాధలన్నిటిని కనుక మనం తొలగించినట్లయితే ఇక్కడ ధర్తీకో స్వర్గ బనాయింగే ఈ భూమిని మనము స్వర్గంగా తయారు చేయగలము. తర్వాత నెక్స్ట్ విశ్వ బంధుత్వ మూల మంత్ర హమ్ దునియా మే సర్సాంగే అంటే విశ్వ బంధుత్వము అనేటువంటి మూల మంత్రాన్ని కూడా మనం అప్పుడే ఇక్కడ ఈ ప్రపంచం మీద మనము నెలకొల్పగలుగుతాము, రసవంతంగా చేయగలుగుతాము అనేది ఈ కవిత యొక్క భావము. ఇంకా చూడండి నెక్స్ట్ హమ్ భారతవాసి దునియాకు పావంగా బనాయింగే హమ్ భారతవాసి మేము భారతవాసులము దునియాకు పావంగా బనాయింగే ఇక్కడ భారతవాసి అనేది మనకి ఇక్కడ बच्चों यह कविता को भाव देखिए. सबके जीवन में सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण के भाव जगाएंगे. सांसारिक कठिनाइयों को दूर करके धरती को स्वर्ग बनाएंगे. दुनिया में विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र फैलाएंगे. विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र फैलाएंगे. इससे हम भारतवासी दुनिया को पावनधाम बनाएंगे. सबके जीवन में సత్య, అహింస, త్యాగ, సమర్పణ కే భావ్ జగాయింగ్ అంటే అందరి యొక్క జీవితంలో కూడా సత్యము, అహింసము, త్యాగము, సమర్పణ అనేటువంటి భావాలను మనము నెలకొల్పాలి. అదేవిధంగా సాంసారిక కఠినాయంకు దూర్ కరికి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కఠినాయం అంటే కష్టాలను కనుక దూరం చేసినట్లయితే ఎహి ధర్తీకు స్వర్గ బనాయింగే ఈ యొక్క దునియాని మనము ఈ యొక్క భూమిని మనము స్వర్గంగా తయారు చేయగలుగుతాము. दुनिया में विश्व बंधुत्व का మూల మంత్ర ఫైలాయింగ్ అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో విశ్వ బంధుత్వం అనేటువంటి మూల మంత్రాన్ని కూడా మనము వ్యాపింప చేయగలుగుతాము. ఇస్సే హమ్ భారతవాసి దునియాకు పావన్ధామ్ బనాయింగే కాబట్టి మనము భారతీయులుగా ఈ యొక్క భూమిని మనము పవిత్రమైన భూమిగా తయారు చేయడానికి ఇక్కడ అవకాశం అనేది మనకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ చూడండి మా పిల్లలు. 4th క్వశ్చన్ సత్య, అహింస, త్యాగ్ और समर्पण की भगिया ఇక్కడ చూడండి सत्य, अहिंसा, त्याग और समर्पण की बहिया महा पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं అంటే సత్యము, అహింస, త్యాగము మరియు సమర్పణ అనేటువంటి తోటను కనుక మనం వికసింప చేయాలి అంటే ఆ యొక్క పనిని కనుక మనం చేయాలంటే ఏ విధంగా మనము చేయగలుగుతాం, క్యా క్యా కర్ సక్తాం, ఏం చేయగలుగుతాం దాని యొక్క ఆన్సర్ చూడండి.
मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे तो सच अहिंसा त्याग और समर्पण की भाग्य महकेगा। मरी मन में श्रद्धा, हमारा मन में श्रद्धा हो तो और प्रेम का अद्भुत दृश्य हो तो दिखाएंगे तो సత్య అహింస త్యాగమురు సమర్పణకి భాగ్య మహకేగా అంటే ఎప్పుడైతే మన యొక్క మనసులో శ్రద్ధ ప్రేమ అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చూపించగలుగుతామో అప్పుడే సత్యు అహింస త్యాగము సమర్పణ అనేటువంటి తోట అక్కడ మనకి భాగ్య మహకేగా। इसके लिए तो हो सके तो दुनिया के सारे मिटाने का प्रयत्न करेंगे। ఈ విధంగా మనము మొత్తం ప్రపంచాన్ని కూడా ఆ యొక్క క్లేష్ మిటాకర్ అంటే బాధల్ని కనుక తొలగించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనము విశ్వబంధుత్వ మూలమంత్ర హం సిఖాయంగి, విశ్వబంధుత్వం అంటే మూలమంత్రం మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోగలుగుతాము। ఓకే, నెక్స్ట్ పిల్లలు అందరూ కూడా పేజ్ నెంబర్ 15th पेज में अर्धग्राह्य प्रतिक्रिया बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। अर्धग्राह्य प्रतिक्रिया में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम भारतवासी गीत आपको कैसा लगा? अपनी पसंद और नापसंद का कारण बताइए। यह गीत हम भारतवासी कविता आपको कैसा लगा, మీకు ఎలా అనిపించింది? अपनी मनपसंद और नापसंद का कारण बताएं అంటే మీకు ఎందుకు నచ్చింది ఎందుకు నచ్చలేదో దానికి కారణం కూడా తెలుపమని చెప్పారు। చూడండి పిల్లలు, हम भारतवासी गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। हम भारतवासी అనేటువంటి ఈ గీతము మనకి చాలా బాగా నచ్చింది। क्योंकि ఎందుకంటే इसे पढ़ते ही कई सकारात्मक भावनाएं जागृत हो गई। इसे पढ़ते ही అంటే దీన్ని కనుక మనం చదివించినట్లయితే కई సకారాత్మక భావనాయే జాగృత हो गई అంటే చాలా సకారాత్మకమైనటువంటి భావనలు మనలో మేల్కొల్పుతాయి। సత్యు, ముఖ్యంగా సత్యు అహింస త్యాగ్ దాని గురించి చేసే మూల్యం अपने आप आदर विकसित होकर बाहर दर्शन होंगे అంటే మనలో ఉన్నటువంటి సత్యము అహింస త్యాగము దాన గుణము లాంటి మూల్యాలు అంటే విలువలు ఉన్నటువంటి విలువలు అపనే ఆప్ అందరు వికసిత హోకర్ అంటే మనలో మనకే తెలియకుండానే అవి వికసింప చేయడం జరుగుతుంది। ఉస్కో బాహర్ దర్శన్ హోంగే, వాటిని మనము బయట చూపించడానికి కూడా అవకాశం అనేది మనకి వస్తుంది। ఎలాంటివి అవి? సత్య అహింస త్యాగ దాన గుణ, ఏ సభీ मूल्यों को अपने आप बाहर दर्शन करने के लिए अवकाश होते हैं। हम भारतवासी दुनिया को पवित्रता बना सकते हैं। అప్పుడే మనము ఈ భారతవాసులుగా ఈ యొక్క దునియాని పవిత్రమైనటువంటి ధామంగా చేయగలుగుతాము। బహుత్ జల్ద్ యహ్ సప్నా సాకార్ హో జాయేగా అంటే చాలా తొందరగా ఈ యొక్క స్వప్న అనేది ఈ కళ అనేది మనకి సాకారం అవడానికి చాలా వరకు అవకాశం అనేది ఉంటుంది। ఇస్లియే ముజే యహ్ గీత్ బహుత్ అచ్చా లగా, అందువల్లనే నాకు ఈ కవిత అంటే చాలా బాగా నచ్చుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది। నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని మనము పావనమైనటువంటి ధామంగా తయారు చేయాలంటే పవిత్రమైనటువంటి ఇల్లుగా తయారు చేయాలంటే మనం ఏమి చేయగలుగుతాం? జాతి ధర్మం అంటే ఫస్ట్ మనకి ఆన్సర్ అక్కడే ఉందమ్మా। दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं। जाति धर्म वर्ण वर्ग आदि भेदों को भूलकर भाईचारे के साथ रहने के लिए सुझाव दूंगा అంటే జాతి ధర్మము వర్ణ వర్గము అంటే ఇలాంటి భేదాలన్నింటిని మర్చిపోయి భాయిచారేకి रहने के लिए सुझाव दूंगा అంటే అన్నదమ్ముల్లాగా నివసించడానికి మనము సూచనలు ఇవ్వచ్చు। ऊंच नीच की भावना को दूर करने का प्रयास करेंगे అంటే ऊंच नीच అంటే ఏంటి? ఇక్కడ జాతి మత చిన్న పెద్ద ధనిక పేద అనేటువంటి తేడా లేకుండా మనము ప్రయత్నం చేయొచ్చు అంటే ఆ యొక్క భావనని మనం దూరం చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది। दिल से नफरत दूर करके सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करने दिल में नफरत दूर करके सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करने के लिए कहूँगा। ఇంకా మనసులో
ఉన్నటువంటి ఈర్ష్యాద్వేషాలను కూడా మనము పోగొట్టుకొని ప్రేమతో నివసించడానికి మనకి ప్రేమపూర్వకంగా వ్యవహరించడానికి మనకి అక్కడ అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇలాంటి విలువల్ని కనుక మనం చెప్పవచ్చు. మానవ మూల్యంకు సబ్మే జగానేగా ప్రయాసకరం, అంటే మానవ విలువలను మనం అందరిలో మేల్కొనే విధంగా ప్రయత్నం చేయొచ్చు. వీటన్నిటికీ చేయడం వల్ల మనము ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని పావనమైనటువంటి ధామ్గా తయారు చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. పిల్లలు अर्धग्राहित प्रतिक्रिया में आ के बारे में जानेंगे बच्चों। दिया गया पद्यांश पढ़िए और इसके मुख्य शब्द पहचान कर लिखिए। दिया गया पद्यांश पढ़िए और इसके मुख्य शब्द पहचान कर लिखिए। दिया गया, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, सच अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे, जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। बच्चों यही कविता पद्यांश में मुख्य शब्द को पहचान कर लिखना चाहिए बच्चों। पहले श्रद्धा अद्भुत, श्रद्धा अद्भुत, सच्चु अहिंसा त्याग समर्पण क्लेशु, ये सभी इसमें मुख्य शब्द है। मुख्य शब्द वहाँ लिखने की प्रयास कीजिए बच्चों। नेक्स्ट ई, निम्नलिखित भाव से संबंधित कविता की पंक्तियाँ पहचान कर लिखिए। నిమ్నలిఖిత్ అంటే కింద ఇచ్చినటువంటి సంబంధిత కవితలు ఆ యొక్క పంక్తుల్ని, అంటే ఈ భావానికి సంబంధించిన పంక్తుల్ని మనం అక్కడ గుర్తించాలి కవితలో. సంసార్ మే వ్యాప్త సారే వివాదం కో మిటా హమ్ ధర్తీ కో స్వర్గ బనాయేంగే, సంసారంలో వ్యాపించినటువంటి వివాదాలను తొలగించడానికి హమ్ ధర్తీకో స్వర్గ బనాయేంగే, ఈ భూమిని మనం స్వర్గంగా తయారు చేద్దాము. यह भाव को सही पंक्तियाँ पहचानना चाहिए, इस कविता में पहचानना चाहिए। देखिए बच्चों, कविता देखिए। जग के संसार के व्याप्त सारे వివాదానికి సంబంధించి మనకు వచ్చినటువంటి ఇక్కడ వివాదాలను తొలగించాలన్నాడు కదా, ఆ భావానికి సంబంధించినటువంటి కవిత మనకి ఇక్కడ ఎక్కడుందంటే 3వ కవితలో జగ్కే సారే క్లేష్ మిటాకర్ ధర్తీకో స్వర్గ్ బనాయేంగే అనేది మనకి సరైనటువంటి కవితగా చెప్పుకోవచ్చు. दूसरा, जीवन पद से भटक लोगों को रास्ता दिखाएंगे, जीवन पद से भटके लोगों को। दूसरा కవిత देखिए बच्चों, అంటే జీవన పద్ధతి అంటే జీవితంలో వాళ్ళు దారి తప్పిన వాళ్ళకి మనము రాస్తా దిఖానా చాహియే అని చెప్పుకున్నాం కదా, వాళ్ళ అంటే దారిని చూపించాలని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం కదా. దానికి సంబంధించినటువంటి కవిత మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందంటే అంటే 3వ కవితలో 2వ లైన్లో ఉంది చూడండి. భటక్ రహే జో జీవన పద్సి ఉన్కో రాహు దిఖాయంగ్, అంటే ఎవరైతే దారి తప్పిన వాళ్ళు ఉంటారో జీవితంలో వారికి మనము ఒక దారిని, అంటే ఒక వెలుగుని మనము చూపించాలి, ఒక దారిని మనం అక్కడ చూపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఈ కవితకి రెండవ యొక్క భావానికి 2వ కవితలో ఉన్నటువంటి 2వ లైన్ భటక్ రహే జో జీవన్ పద్సి ఉన్కో రాహు దిఖాయంగ్. నెక్స్ట్ పిల్లలు దీనిలాగే ఈ 3వ భావాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి. हम भेदभाव दूर करेंगे, हम सब मिलकर रहेंगे, हम सब मिलजुल कर रहेंगे. ఈ దీనికి సంబంధించినటువంటి కవిత ఎక్కడ ఉందంటే ऊंच नीच का, ఫస్ట్ కవితలో ఉంది చూడండి. ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे. बच्चों समझ गई आप सभी को. 14 ई, नीचे दिए गए पद्यांश पढ़कर सही उत्तर पहचानिए. बच्चों यह कविता पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को, विकल्पों को आप सही उत्तर पहचानने की प्रयास कीजिए बच्चों. अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, पृष्ठ नंबर 16 पृष्ठ
पेज नंबर 16 देखिए बच्चों। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए प्रश्नों को 3 या 4 पंक्तियों में उत्तर लिखने की प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, उलझनों से बचे रखने के लिए हमें कैसी सावधानियां लेनी चाहिए? उलझनों से बचे रखने के लिए, उलझनों से बचे रखने के लिए, उलझनों से उत्तर देखिए बच्चों। उलझनों से बचे रहने के लिए निम्न सावधानियां लेनी चाहिए। लोगों को सच्चाई का पता चलना है అంటే उलझनों से बचे रहने के लिए निम्न सावधानियां లేని चाहिए। అంటే జీవిత బాధల నుండి దూరంగా జీవించడానికి మనము ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది మనకు అక్కడ ప్రశ్న. దానికి ఆన్సర్ చూడండి. ఒడిదుడుకులు ఏ విధంగా మనం తగ్గించుకోవచ్చు అంటే ఏ విధంగా తొలగించుకోవచ్చు అనేది చూడండి. लोगों की सच्चाई का पता चलना है అంటే ప్రజలకి మనము సచ్చాయి కా పతా చలనా है అంటే నిజం యొక్క అంటే నిజంగా వాస్తవికతను గురించి మనం అక్కడ వాళ్ళకి తెలియజేయాలి. కభీ వే కాల్పనిక దునియా మే నా జియే, ఎవరు కూడా కలల ప్రపంచంలో జీవించకూడదు అంటే ఎప్పుడు కూడా వారు కలల ప్రపంచంలో జీవించకూడదు అని చెప్పుకోవచ్చు. కభీ హమే నిరాశగా దూర్ షికార్ నా బనే అంటే ఎక్కువ చాలామంది నిరాశ పడుతుంటారు. నేను అది చేయలేను ఇది చేయలేను అని ఎందుకో అంటే వాళ్ళలో ఒకలాంటి నిరాశ నిస్పృహ అనేది ఉంటుంది. అలాంటి వాటికి వాళ్ళని గురి కాకుండా మనము చూసుకోవాలా. నెక్స్ట్ దిల్ మే భేదభావ్ నా రఖే ఔర్ ప్రేమ్ జగాయేంగే అంటే వాళ్ళ హృదయంలో మనము భేదభావాలని పెట్టుకోకుండా ప్రేమగా వ్యవహరించడానికి ప్రయత్నం అనేది అక్కడ చేయాలి. ఏ సభీ కర్నేతో हम उलझनों से बचा रहने के लिए निम्न सावधानियाँ चाहिए। बच्चों दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, నిరాశావాది और ఆశావాది के स्वभाव में क्या अंतर होता है? నిరాశావాదులు మరియు ఆశావాదుల మధ్య ఉన్నటువంటి స్వభావం అంటే వాళ్ళ మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాలు, వాళ్ళ భావాలలో ఉన్నటువంటి భేదాలు ఏంటో ఎందుకు అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుందాం. నిరాశావాది प्रयत्न के पहले ही सोचते हैं कि मैं सफल नहीं అంటే నిరాశావాది యొక్క వాదనలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి. ఇక్కడ ఆశావాది నిరాశావాది భావనలు అంటే నిరాశావాది యొక్క భావనలు ఎలా ఉన్నాయో చూడండి. ప్రయత్నకే పహలే హి సోస్తే హై మై సఫల్ నహీ బనేంగే అంటే ప్రయత్నం అనేది చేయకుండానే సఫలీకృతులు కావాలని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచించడం జరుగుతుంది. ఆశావాది ప్రయత్న కరికే సఫల్ బననేకి ఇచ్చా రక్తే అంటే ప్రయత్నం చేస్తూనే వాళ్ళు సఫలతను పొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఉంటారనమాట. दूसरा నిరాశావాది ఉన్కి జిందగీ మే ఖుషీ నహీ హోతి, మరి ఆయన యొక్క జీవితంలో నిరాశావాది యొక్క జీవితంలో సంతోషం అనేది ఉండదు. ఆశావాది ఉజ్వల్ భవిష్యత్కి ఆశామే ఆగే పడితే అంటే ఆశావాది ఎప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఉజ్వల భవిష్యత్తు అంటే తన యొక్క బంగారు భవిష్యత్తు కోసం ఆకాంక్షిస్తూ ముందడుగు వేయడం జరుగుతుంది. इनके कुछ लक्ष्य नहीं होते, निराशावादी के लिए कुछ लक्ष्य नहीं होती, उनके लिए कोई भी लक्ष्य नहीं होती. आशावादी को भी लक्ष्य प्राप्ति की साधना में रहते हैं. ఆశావాది లక్ష్య ప్రాప్తికి అంటే ఆశావాది ఎప్పుడు కూడా లక్ష్యాలను సాధించాలని చెప్పేసి తను ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు. నిరాశావాది వాస్తవికతకు సమझाने के लिए चेष्टा भी नहीं करते. నిరాశావాది ఎప్పుడు కూడా నిజాలను గురించి వాస్తవాలకి చాలా వరకు దూరంగా ఉంటాడు. నిరాశావాది దూరంగా ఉంటాడు. ఆశావాది మాత్రం వాస్తవికతకు సమజ్కర్ భవిష్యత్కి యోజనాయం బనాతే అంటే నిజాన్ని తెలుసుకుంటూ ఎప్పుడూ కూడా అంటే వాస్తవాన్ని గ్రహిస్తూ వాటి యొక్క ప్రణాళికలను కొత్తగా రూపొందించుకుంటూ తన యొక్క ముందడుగు వేయడం జరుగుతుంది. సకారాత్మక శక్తి ఇస్మే నహీ హోతే. నిరాశావాది అంటే సకారాత్మక శక్తి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వీళ్ళలో అస్సలు ఉండదు. ఆశావాదీలు सकारात्मक शक्ति से जीवन में असीम ऊंचाई को भी छूने की चेष्टा करते हैं అంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీతో జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా అత్యుత్తమ స్థాయికి వెళ్ళాలని చెప్పేసి వీళ్ళు ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇసిలియే మై అప్నే జీవన్ మే ఆశావాది బన్కర్ రహనా చాహతా హూं, అందువల్ల నేను ఎప్పుడు కూడా ఆశావాదిగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటానని చెప్పేసి చెప్పవచ్చు.
प्रश्न देखिए बच्चों, गीत में धरती को स्वर्ग बनाने की बात कही गई है, हम इससे क्या सहयोग दे सकते हैं? इसमें क्या सहयोग दे सकते हैं అంటే జీవితాన్ని గీత్ మే ధర్తీ కో స్వర్గ బనానే కే లియే కి బాత్ అంటే ఈ కవితలో భూమిని స్వర్గంగా మార్చాలనేటువంటి మాటని ఎందుకు చెప్పాడు, ఇస్మే క్యా సహయోగ దే సక్తే హై, దీనిలో ఉన్నటువంటి అంతర్ధానం ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడగడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ భాషా కి బాత్. 15th పేజ్ చూడండి మా పిల్లలు. अर्धग्राहित प्रतिक्रिया में प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इसमें पहला प्रश्न देखिए बच्चों. पहला प्रश्न में यह गीत आपको कैसा लगा, यह गीत आपको कैसा लगा, अपनी पसंद और नापसंद का कारण बताइए. यह गीत आपको कैसा लगा, अपनी पसंद और नापसंद का कारण बताइए. ఈ కవిత మీకు ఎలా అనిపించింది, దీంట్లో మీకు అంటే మీకు అపని పసంద్ और నా పసంద్ మీకు నచ్చిందా లేకపోతే నచ్చలేదా, దానికి కారణం తెలుపమని చెప్పినారు. చూడండి పిల్లలు ఒకసారి. हम भारतवासी गीत मुझे ఆన్సర్ రాసుకోండి. हम भारतवासी गीत मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसे पढ़ते ही कई सकारात्मक भावनाएं जागृत हो गई. सत्य, अहिंसा, त्याग, दान गुण जैसे मूल्य अपने आप अंदर विकसित होकर बाहर दर्शन होंगे. हम भारतवासी दुनिया को पवित्र धाम बना सकते हैं. बहुत जल्द यह सपना साकार हो जाएगा. इसलिए मुझे यह गीत बहुत अच्छा लगा. दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों. दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. ప్రపంచాన్ని పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంగా మార్చడానికి మనం ఏమేమి చేయగలము చూడండి పిల్లలు. మీకు ఆన్సర్ అక్కడే రెండో ప్రశ్నలోనే ఉంది చూడండి అమ్మా. दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए हम ये काम करना चाहूँगा. वे है जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग आदि भेदों को भूलकर भाईचारे के साथ रहने के लिए सुझाव दूंगा. ऊंच नीच की भावनाओं को दूर करने का प्रयास करूँगा. दिल से नफ़रत दूर करके सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार करने के लिए कहूँगा. मानव मूल्यों को सब में जगाने का प्रयास करूँगा. ये सब करने तो हम दुनिया को पावन धाम बनाने के लिए ये सभी काम करना चाहूँगी बच्चों. ये सभी करना चाहिए.
तीसरा अर्धग्रहित प्रतिक्रिया में आ के संबंधी हम बातचीत करेंगे। दिया गया पद्यांश पढ़िए और इसके मुख्य शब्द पहचान कर लिखिए। दिया गया पद्यांश पढ़िए और इसके मुख्य शब्द पहचान कर लिखिए। देखो बच्चों, अंदर टेक्स्ट बुक చూడండి మా పిల్లలు। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बगिया महकाएंगे। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। इसमें मुख्य शब्द को पहचान कर लिखिए बच्चों। मुख्य शब्द एग्जाम्पल जैसे श्रद्धा, इसी तरह अद्भुत, अद्भुत, समर्पण, प्रेम, अद्भुत, सच्च, अहिंसा, त्याग, समर्पण, क्लेश, विश्वबंधुत्व, ये सभी इसमें मुख्य शब्द है। टेक्स्ट बुक में लिखो बच्चों। अर्धग्रहित प्रतिक्रिया में ई के बारे में हम बातचीत करेंगे। निम्नलिखित भाव से संबंधित कविता की पंक्तियाँ पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित भाव से संबंधित कविता की पंक्तियाँ पहचान कर लिखिए। संसार में व्याप्त सारे विवादों को मिटाकर हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे। संसार में व्याप्त सारे विवादों को, सारे विवादों क्या क्या है कवितलो చూడండి మా పిల్లలు। ఒకటి రెండు మూడవ కవితలో మూడవ లైన్ చూడండి। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे అంటే ఇక్కడ ఈలో ఇచ్చాడు కదా ఫస్ట్ కవిత యొక్క భావాన్ని ఇచ్చాడు చూడండి। సంసార్ మే వ్యాప్త సారే వివాదం को मिटाकर हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे అంటే సంసార్ మీన్స్ ప్రపంచంలో వ్యాపించినటువంటి సారే వివాదం అంటే మొత్తం వివాదాలను కూడా తొలగించి హమ్ ధర్తీ కో స్వర్గ బనాయేంగే అంటే మనం ఈ భూమిని స్వర్గంగా తయారు చేద్దాం అన్నారు కదా। ఈ భావం యొక్క కవిత మనకి ఇక్కడ మూడవ కవితలో అంటే మన్మే శ్రద్ధ ఔర్ ప్రేమ్ కా ఉంది కదా, ఆ కవితలో ఉన్నటువంటి మూడవ లైన్లో ఉన్నటువంటి జగ్కే సారే క్లేష్ మిటాకర్ ధర్తీ కో స్వర్గ బనాయేంగే అనేటువంటి కవితని మనము ఈ భావానికి జోడించవచ్చు। అక్కడ పైన మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, నిమ్నలిఖిత భావ से సంబంధిత కవితాకి పంక్తియా పహచాన్ కర్ లిఖియే అన్నాడు। అంటే ఈ క్రింద ఇచ్చినటువంటి భావాలకు సంబంధించినటువంటి కవితలను మనము మన కవితలో ఎదిగి ఆ పంక్తుల్ని గుర్తించమని చెప్పాడు। ఈ యొక్క ఫస్ట్ కవితకి మనము మూడవ కవితలో ఉన్నటువంటి జగకే సారే క్లేష్ మిటాకర్ ధర్తీ కో స్వర్గ బనాయేంగే అనేటువంటి కవితను మనం ఇక్కడ దీనికి జోడించవచ్చు। నెక్స్ట్ రెండవది చూడండి మా दूसरा जीवन पथ से भटके लोगों को रास्ता दिखाएंगे। जीवन पथ से भटके लोगों को అంటే జీవితంలో దారి తప్పిన వాళ్ళకి మనము ఏం చేస్తాము, రాస్తా దికాయింగ్ అంటే వారికి ఒక దారిని మనము చూపిస్తామని చెప్పాం కదా। ఆ యొక్క కవిత ఎక్కడ చూడండి రెండవ కవితలో అంటే ఉల్ఛన్ మే ఉల్ఛే లోకంగా ఉంది కదా, దాని క్రింది లైను भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। भटक रहे जो जीवन पथ से ఎవరైతే దారి తప్పిన వాళ్ళు ఉంటారో వారికి మనం ఏం చూపించాలి అక్కడ, ఉన్కో రాహు దిఖాయింగే వారికి మనం ఒక దారిని చూపించాలి అనేది ఈ యొక్క కవిత యొక్క ఈ భావం యొక్క కవిత దీనికి చెప్పుకోవచ్చు। నెక్స్ట్ మూడవది చూడండి మా हम भेदभाव दूर करेंगे हम सब मिलजुल कर रहेंगे। हम भेदभाव दूर करेंगे हम सब मिलकर
రహేంగే అంటే మనము భేదభావాలను దూరం చేసుకొని హమ్ సబ్ మిల్కర్ రహేంగే మనందరం కలిసిమెలిసి నివసిద్దాము అనేది మూడో యొక్క భావము. ఈ భావానికి సంబంధించినటువంటి కవితను మనము ఎక్కడ చూడవచ్చు? ఫస్ట్ కవిత ऊंच नीच का भेद मिटाकर దిల్ మే ప్యార్ బసాయింగి అనేది ఈ కవిత యొక్క ఈ భావానికి ఈ కవిత సరిపోతుంది. ऊंच नीच का भेद मिटाकर దిల్ మే ప్యార్ బసాయింగి అనేది మనకు అక్కడ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ పిల్లలు ఈ చూడండి మా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ గద్యాంశని ఈ పద్యాంశని చదివి మీరు దానికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ని చేయండి. आज़ादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी विश्व शांति के गीत सुनाती जहाँ चुनरिया ये धानी मेघ सावले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी मेघ सावले बरसाते जहाँ अहिंसा का पानी अपनी मांगें पहुँच डालती हंसते हंसते कल्याणी ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने मेरे देश के लाल हठीले शीश झुकाना क्या जाने ఈ కవితని చదివి మీరు ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి కవితని చదివి మీరు ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చేయండి. నెక్స్ట్ అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత. అభివ్యక్తి సృజనాత్మకత 16 పృష్ఠము 16వ పేజీ చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 16. अभिव्यक्ति सृजनात्मकता. इसमें 2 प्रश्न दिया गया था. पहला ఆమె इन प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में लिखिए. ఈ యొక్క ప్రశ్నలకి ఆన్సరు 3 లేదా 4 పంక్తులలో మాత్రమే రాయమన్నారు. उलझनों से बचे रहने के लिए उलझनों से बचे रहने के लिए हम कैसी सावधानियाँ లేని చాహి అంటే బాధల నుంచి దూరంగా జీవించడానికి మనము ఎటువంటి జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి? బాధల నుంచి దూరంగా జీవించడానికి అంటే కష్టాల నుంచి మనము దూరంగా జీవించడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి? उलझनों से बचे रहने के लिए निम्न सावधानियाँ लेनी चाहिए बच्चों. ఉల్చడం సే బచే రహనే కే అంటే మనము బాధల నుంచి విముక్తులు కావడానికి కోసం ఈ కింది జాగ్రత్తలను తీసుకోవాలి. లోగోं को सच्चाई का पता चलाना है. लोगों को सच्चाई का पता चलाना है అంటే ప్రజలకి వాస్తవాలను మనము తెలియచేయాలన్నమాట. ప్రజలకి వాస్తవాలను అంటే నిజం అనేది మనం అక్కడ వాళ్ళకి తెలియచేయాలి. కభీ వే కాల్పనిక్ దునియామే నా జియే ఎప్పటికి కూడా వాళ్ళు కళల ప్రపంచంలో జీవించకూడదు. ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు కళల ప్రపంచంలో జీవించకూడదు. కభీ వే కాల్పనిక్ దునియామే నా జియే కభీ హమే నిరాశక షికార్ని బనే అంటే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు నిరాశ పడకూడదు అనమాట. నిరాశ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు. దిల్ మే భేదభావ్ నా రఖే ఔర్ ప్రేమ్ జగాయే అంటే మనసులో ఎప్పుడు కూడా భేదభావాలు పెట్టుకోకుండా ప్రేమతో మెలగాలి, ప్రేమతో వ్యవహరించాలి అనేది ఈ యొక్క ప్రశ్న యొక్క జవాబు. సెకండ్ వన్ दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों. निराशावादी और आशावादी के स्वभाव में क्या अंतर होता है? निराशावादी और ఆశావాది కే స్వభావ మే క్యా అంతర్ హోతా హై అంటే ఆశావాది నిరాశావాదులు అంటారు కదా, వాళ్ళ యొక్క భావాలు మనము వాళ్ళు దేనిని ఎంచుకుంటారు, ఎందుకు ఎంచుకుంటారు ఒకసారి చూద్దామా. प्रयत्न के पहले ही सोचते हैं कि मैं सफल नहीं बनूंगी. प्रयत्न के पहले ही सोचते हैं कि అంటే నిరాశావాదులు ఎలా ఉంటారో ఆశావాదులు ఎలా ఉంటారో వాళ్ళిద్దరి మధ్యటువంటి భేదాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియపరచడం జరిగింది. చూడండి, ప్రయత్నకే పహలే హీ సోస్తే హై కి మై సఫల్ రహీ బనుంగి అంటే ప్రయత్నించక ముందే నేను సఫలీకృతుడిని కానని ఆలోచిస్తారంట నిరాశావాదులు. ఆశావాదులైతే ప్రయత్న కరికే సఫల్ బనేకి ఇచ్చా రక్తే హై అంటే ప్రయత్నించి సఫలతను పొందాలని వాళ్ళు ఆకాంక్షించడం జరుగుతుందన్నమాట.
उनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं होती। నిరాశావాది की జీవన్ में జిందగీ మే ఖుషీ నహీ హోతి, వారి యొక్క జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా సంతోషం ఉండదంట నిరాశావాదులకి. ఆశావాది ఉజ్వల భవిష్యత్కి ఆశామే ఆగే పడితే, అంటే ఉజ్వల భవిష్యత్ అంటే వాళ్ళ యొక్క బంగారు భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ యొక్క బంగారు భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళు ఎప్పుడూ ముందడుగు వేస్తూ ఉంటారు. ఇన్కే కుచ్ లక్ష్య నహీ హోతే, అంటే వీరికి ఎలాంటి లక్ష్యాలు అనేవి ఉండవు, నిర్దిష్టమైనటువంటి ఒక లక్ష్యం అనేది ఉండదు వాళ్ళకి నిరాశావాదులకి. ఆశావాదులు లక్ష్య ప్రాప్తికే సాధనమే రహతే హై, వాళ్ళు లక్ష్య ప్రాప్తి కోసం వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ప్రయత్నం ఎప్పుడూ చేస్తూ ఉండాలా, అప్పుడే మనకి కష్టే ఫలి అన్నారు కదా, అలా ఎప్పుడు నిరంతరం మనం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటే మనకి ఫలితం అనేది దొరుకుతుంది అనమాట. వాస్తవికతకు సమజ్నేకి చేష్టా భీ నహీ కర్తే, అంటే వాస్తవానికి వీళ్ళు చాలా దూరంగా ఉంటారు నిరాశావాదులు. వాస్తవానికి అంటే నిజానికి ఎప్పుడూ వీళ్ళు దూరంగా ఉండటం జరుగుతుంది. మరి ఆశావాదులైతే వాస్తవికతకు సమజ్కర్ భవిష్యకి యోజనాయం బనాతే, అంటే వాస్తవికతను గ్రహిస్తూ, అంటే నిజాన్ని గ్రహిస్తూ వాళ్ళు భవిష్యత్తులో భవిష్యత్ ప్రణాళికను ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు రూపొందించుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. అంటే ఫ్యూచర్ యొక్క ప్లాన్స్ వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉండటం జరుగుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ నిరాశావాది సకారాత్మక శక్తి ఇస్మే నహీ హోతి, అంటే సకారాత్మక శక్తి అంటే పాజిటివ్ అని ఎనర్జీ అంటాం కదా, పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది వీటిలో ఉండదు. ఆశావాదులలో మాత్రం ఖచ్చితంగా సకారాత్మక శక్తి సే జీవన్ మే అసీమ్ ऊंचाइयों को भी छूने की చేష్టా करते हैं, అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ ఎనర్జీతో జీవితంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు అంటే కొత్త కొత్త ప్రయత్నాలు చేస్తూ అంటే ముందుకు సాగాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కొత్త కొత్త ప్రయత్నాలని చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ జీవితంలో. అంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఇసిలియే మై అపనే జీవన్ మే ఆశావాది బన్కర్ రహనా చాహతా హూ, అందువల్లనే ఇక్కడ మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆశావాదులుగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తామని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. नेक्स्ट देखिए बच्चों, गीत में धरती को स्वर्ग बनाने की बात कही गई है, हम इसमें क्या सहयोग दे सकते हैं. गीत में धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, गीत में धरती को स्वर्ग बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, इसमें क्या सहयोग दे सकते हैं. అంటే గేమ్లో భూమి స్వర్గసీమగా మార్చే విషయం చెప్పబడింది కదా, దీనిలో మనం ఏ విధంగా సహకరించగలము అనేది ఈ ప్రశ్న యొక్క అర్థము. పేజ్లో భాషాకి బాత్ చూడండి మా పిల్లలు. कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए, उसके आंसर कीजिए. कोष्टक में అంటే మీకు క్రింద దునియా అమృత్ పాన్ ఉంది కదా, దాని కింద బ్రాకెట్లో మీకు జైసే అని ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇచ్చున్నారు చూడండి. యహ్ దునియా బడీ నిరాలి హై, పక్కనే పర్యాయవాచి శబ్దం కూడా ఇచ్చున్నాడు, విశ్వ జగ్ సంసారం. ఓకేనా, ఇక్కడ దునియాకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం అమృత్కి చూద్దాము. अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द सुधा पीयूषु अमीयु, सुधा पीयूषु अमीयु. विजयवाड़ा के लोगों के लिए कृष्णा जल अमृत के समान है. वाक्य प्रयोग చూడండి మా, విజయవాడ के लोगों के लिए कृष्णा जल अमृत के समान, అంటే విజయవాడ యొక్క ప్రజలందరికీ కృష్ణా జలము అమృతంతో సమానం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పావన్. पावन शब्द का पर्यायवाची शब्द पवित्र पुनीत, पवित्र पुनीत. రామ్ భారతీయం के लिए पावन शब्द है, అంటే రామ్ అనేటువంటి పదము భారతీయులకు ఒక పవిత్రమైనటువంటి శబ్దంగా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పైన ఇచ్చినటువంటి దాని కిందనే క్రింద కూడా ఇచ్చున్నాడు విలోమ శబ్ద గురించి. నిరాశ త్యాగు ప్యార్, బ్రాకెట్లో చూడండి మా, విలోమ శబ్ద లిఖియే ఉస్కే वाक्य प्रयोग कीजिए, विलोम शब्द लिखिए उसके वाक्य प्रयोग कीजिए. మనకి పైన ఇచ్చినట్లుగానే క్రింద కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది.
जैसे निराशा आशा, निराशा शब्द का विलोम शब्द आशा। वाक्य प्रयोग हमें जीवन में आशा बढ़ानी चाहिए అంటే మనం జీవితంలో ఆశని ఆశతోటి జీవించాలి। సో ఇక్కడ इसी प्रकार त्याग, त्याग शब्द का विलोम शब्द स्वार्थ, त्याग स्वार्थ। वाक्य प्रयोग में जीवन में सबको स्वार्थी भाव छोड़ना चाहिए। జీవన్ అంటే జీవితంలో అందరికీ కూడా స్వార్థ భావాన్ని వదిలివేయాల, అంటే స్వార్థం అనేది విడనాడాలి। नेक्स्ट विलोम शब्द प्यार द्वेष। प्यार शब्द का विलोम शब्द द्वेष। मुझे झूठे से द्वेष है, मुझे झूठे से द्वेष है। वाक्य प्रयोग అంటే నాకు అబద్ధం చెప్పడం అంటే ద్వేషం, అబద్ధం అంటేనే ద్వేషం। సో ఇప్పుడు మనం పర్యాయవాచి శబ్ద చెప్పుకున్నాము, నెక్స్ట్ విలోమ శబ్ద గురించి చెప్పుకున్నాము। నెక్స్ట్ థర్డ్ खुशी बगीचा भावन। वचन बदलिए वाक्य प्रयोग कीजिए, वचन बदलिए वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे खुशी खुशियाँ, खुशी शब्द एक वचन शब्द, खुशियाँ बहुवचन शब्द। वचन कितने प्रकार होते हैं बच्चों? वचन दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। खुशी खुशियाँ, खुशी शब्द एक वचन शब्द, खुशियाँ बहुवचन शब्द। बच्चों को खेलों से बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। बच्चों को खेलों से అంటే పిల్లలకి ఆటల పట్ల ఆటలతో बहुत सारी खुशियाँ मिलती है అంటే చాలా సంతోషం అనేది వాళ్ళకి లభిస్తుందంట। అంటే పిల్లలు ఆటలు ఎక్కువగా ఇష్టపడడం జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఆటలు అంటే ఇష్టం కాబట్టి సో దానివల్ల వాళ్ళకి చాలా సంతోషం అనేది వాళ్ళకి దొరుకుతుంది। సో నెక్స్ట్ खुशी के तरह बगीचा, बगीचा शब्द देखिए बच्चों, बगीचा बगीचे। ఇక్కడ ఆకారాంత శబ్द ఏకారాంతంగా మారడం జరిగింది। సో बच्चों में सुंदर फूल है। वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों, बगीचों में सुंदर फूल है అంటే బగీచా అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? పూల తోట, సారీ తోట। బగీచా మే సుందర్ ఫూల్ అంటే తోటలో మనకి అందమైనటువంటి పూలు అనేవి ఉంటాయి, ఓకేనా। नेक्स्ट भावना, भावना भावनाएं, भावनाओं को सुंदर रूपी ही भाषा है। భావనాओं को సుందర రూపి ही భాష అంటే భావనలకి అందమైన రూపమే, అంటే మన మనసులోని భావనలకి అందమైన రూపమే భాషగా చెప్పుకోవచ్చు। నెక్స్ట్ इसी तरह आ देखिए बच्चों, भाषा की बात में आ। सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। नीचे देखिए बच्चों, पवन पावन निराशा, ब्रैकेट में संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। पवन संधि माने क्या है? संधि माने क्या है? दो शब्दों के मेले से एक नया शब्द बनता है और दोनों के बीच विकार होता है, इसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार होते हैं? संधि 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, देखो बच्चों देखो। पवन पावन निराशा, पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए बच्चों। पो प्लस अन्न पवन, पावन पौ प्लस अन्न पावन। निराशा नि प्लस आशा निराशा, ये 3 संधि है। नीचे देखिए बच्चों, भारतवासी जीवन ज्योति, भारतवासी जीवन ज्योति समास पहचानिए। भारतवासी जीवन ज्योति समास पहचानिए। भारतवासी भारत में रहने वाला, भारतवासी शब्द का विग्रह वाक्य क्या है बच्चों? भारत में रहने वाला। यह
किस समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। यह अधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट जीवन ज्योति। जीवन ज्योति, जीवन रूपी ज्योति, कर्मधारयु समास। जीवन रूपी ज्योति, कर्मधारयु समास। ఇంతటితో లెసన్ కంప్లీట్ అయింది. आप सभी को बच्चों गृह कार्य लिखलाने की प्रयास कीजिए. हमारा गृह कार्य लिखो बच्चों. हम भारतवासी पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखलाने की प्रयास कीजिए बच्चों. हम भारतवासी पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. हम भारतवासी पाठ का सारांश लिखिए. यह गृह कार्य है. सभी को धन्यवाद.